منیب شہباز گل کے خلاف اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے اور اداروں کے خلاف اکسانے کے الزام کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، اس ایف آئی آر کا متن جب تک ہمارے سامنے نہیں آتا تو ایکوریٹلی اس کے اوپر بتانا ذرا مشکل ہوگا، لیکن اگر الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیان دیا ہے یا اداروں کے اندر کوئی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو الزام تو سنگین ہے۔ اب کیونکہ مدعی اس کے اندر کون ہے، مدعی کیا خود ادارہ ہے یا کسی فرد کی جانب سے یہ کمپلینٹ کی گئی ہے، کیونکہ اس کی نوعیت پر فرق ہو جاتی ہے۔ اگر کسی فرد کی جانب سے کیا گیا ہے تو یہ ایکسرسائز پہلے بھی کی گئی ہے، پھر اس کا نتیجہ وہ خاطر خواہ نہیں نکلتا، لیکن اگر ادارہ اس کے اندر خود کمپلیننٹ ہے تو اس کی سنگینی پھر یقینی طور پر زیادہ ہوگی۔ لیکن شہباز گل صاحب کے پاس یہ بالکل حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی بیل کے لیے اپلائی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایگزیکٹلی اس ایف آئی آر کے اندر کیا درج کیا گیا ہے وہ پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایکسرسائز جیسے میں نے پہلے عرض کیا پہلے بھی کی گئی ہے، لیکن تھوڑی سی تشویش والی بات یہ ضرور ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو بھی کل نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کہا وہ کیا انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا، ان کو کسی نے گائیڈ کیا تھا یا ان کو کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس طرح کا بیان دے؟ کیونکہ میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور شخص ایسی بات کم از کم نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر تو نہیں کر سکتا۔ اچھا منیب، ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، یہ جو اداروں کے خلاف بیان بازی یا بات کرنے کا قانون ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں خاص طور پہ اس میں امینڈمنٹ بھی ہوئی اور لایا گیا، تھوڑا سا ہمیں اس قانون سے متعلق بتائیے گا۔ جیسے کہ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، مقدمہ اسی الزام کے اوپر درج کیا گیا ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا تفصیل ہے اس قانون کی؟ دیکھیے، قانون تو بڑا واضح ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ نارملی یہ ہوتا تھا پہلے کہ آپ سیڈیشن کے چارجز لگا دیتے تھے اور اس طرح کی ایف آئی آر درج ہوتی تھی، پھر ایک ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی، بہتات میں ہوتی تھی، یعنی ملک کے مختلف حصوں میں ہو جاتی تھی۔ اب اگر اداروں کے خلاف آپ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں تو اب اس میں تھوڑی سی جو تبدیلی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب ادارہ خود بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے، اور جو کہ ماضی قریب میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا۔ اب اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ادارہ خود اس کے اندر کمپلیننٹ ہے تو اس کی نہ صرف سنگینی بڑھ جاتی ہے بلکہ اس کے اندر پھر جو تھریش ہولڈ ہے وہ بھی اس کا بڑا انکریز ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی ادارے کے اندر غم و غصہ ہے، جو کہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو اگر ایک جماعت کے چیئرمین کے چیف آف سٹاف نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ بات کرتے ہیں تو اس سے تشویش یہ بڑھ جاتی ہے کہ کیا خدا نخواستہ جماعت کے سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا جماعت کے چیئرمین کی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے بھی یہی خیالات ہیں؟ کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ایف آئی آر کے اندر لکھا کیا گیا ہے، اور ایگزیکٹ ورڈز جب تک ہمارے سامنے نہیں آتے اور ایگزیکٹ اس ایف آئی آر کا متن ہمارے سامنے نہیں آتا۔ منیب یہی پوچھ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہے گا ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں یہ ذرا جانتے ہیں مزید۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہی بتائیے گا آپ کے پاس اس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں؟ رانا جواد صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ رانا جواد صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہباز گل کے خلاف اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے اور اداروں کے خلاف اکسانے کے الزام کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور فواد چودھری کا تازہ بیان سوشل میڈیا پر جو جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق شہباز گل کو بنی گالا چوک سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے اور اداروں کے خلاف اکسانے کے الزام کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کے خلاف، جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ انصار عباسی صاحب، اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے اور اداروں کے خلاف اکسانے کے الزام کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں ابھی یہ تو گرفتاری کی تو خیر خبر میں نے ابھی دیکھی، اور لیکن کل جو میں نے شہباز گل کی ان کی جو میں نے بات سنی اے آر وائی کے اوپر، میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے میرا کوئی 30-32 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے میڈیا میں اور میں پریکٹس کر رہا ہوں جرنلزم، لیکن اس قسم کی بات میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی کہ آپ اس طرح سے اور اس دیدہ دلیری سے اور اس بلکہ بے شرمی سے آپ اس طرح سے بات کریں، اور وہ بھی اداروں کے بارے میں۔ اور جس طرح آپ دیکھیں کہ پیمرا نے جو اپنا شو کاز دیا اور اس میں جس طرح انہوں نے لکھا
कि ये तो बिल्कुल बगावत, जैसे कि आप चाहते हैं कि बगावत हो फौज के अंदर, और फिर सिर्फ वो नहीं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आप ट्विटर के ऊपर देख लें, और वो जर्नलिस्ट जो जनरली दे आर नॉन कि जी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, आप देखें उनका मतलब ऐसा नहीं कि फौज से उनका बड़ा कोई ज़बरदस्त अच्छा, उन सब ने क्या लिखा, उन सब ने कहा कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं, कोई सुना नहीं, और ये तो बिल्कुल बगावत फौज के अंदर क्रिएट करने की कोशिश है कि जी आप उकसा रहे हैं रैंक्स एंड फाइल को आपके, ताकि जी वो वहाँ पे रिवोल्ट हो। तो ये तो जिस किस्म की मतलब है कि जिस लिमिट तक ये गिल साहब गए हैं, ये तो कभी मैं सोच नहीं सकता था, और मुझे इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि कल ये बात हुई, और मैं देखता रहा कि जी किसी ना किसी ज़ाहिर है पीटीआई के लीडर को, और पीटीआई के बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको बता दूं पीटीआई के लीडरशिप में बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी साजिश के तहत ये हुआ होगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, लेकिन क्या पीटीआई की टॉप लीडरशिप की तरफ से या उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से कंडेमनेशन कोई आई इसकी कि शहबाज गिल ने ये जो बातें की, जो इंतहाई बेहुदा किस्म की बातें की हैं, ये ऐसी बातें हैं जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। फौज के मुतल्लिक, इदारों के मुतल्लिक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सबको करना चाहिए, मुझे भी और आपको भी। उनका अगर फ़र्ज़ करें कोई पॉलिटिक्स में रोल रहा तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना हम सबका हक है, तामीरी तनकीद जिसको बोलते हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप कहते हैं कि जी लायंस नाग से लेके और पता नहीं ब्रिगेडियर तक सारा, और ये सारे जैसे कि हमारे फॉलोअर हैं, और फिर इस तरह की बात कि जी कोई अफसर कहे तो आप अफसर को कहते हैं कि मत माने इसकी ये बात, और उसकी यानी हद है वैसे इस किस्म की बातें। मैं तो आपको बता रहा हूँ हजम ही नहीं हो रही कि इस किस्म की बात कोई कर सकता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कभी कि टेलीविजन चैनल के ऊपर इस किस्म की बात हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा इस तरह की इस लिमिट तक नहीं जा सकता जिस लिमिट तक शहबाज गिल गए। और फिर दूसरी बात ये है, अब ये जाहिर है कि इनकी ज़ाहिर है मेरा ख्याल FIR हुई है, और FIR के कंसिक्वेंस में इनको पकड़ा गया है। अगर आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, देखें बहुत से लोग हम बहुत जल्दी जो है ना हर एक को मतलब केस बना देते हैं। पहले शिकायत ये होती थी इस किस्म की बात, तो वो कह रहे थे कि जी नॉर्दर्न एरिया में ले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इस तरह की बातें। अगर एक जो कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग हो रही है, और कानून के मुताबिक अगर इन्होंने गलत बात की, जो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप ट्विटर के ऊपर देख लें, हर जर्नलिस्ट यही कह रहा है कि बहुत गलत बात की है शहबाज गिल ने, और ये बहुत ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए है। देखें फ़ौज का पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत है, ये चीज़ बताने की मुझे और आपको, हम में से किसी को ज़रूरत, मतलब इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनीवन। वो आज भी 4 लोग उनके शहीद हुए हैं। आज भी खबर ये है कि देखें फ़ौज के 4 लोग शहीद हुए हैं। अब क्या हम सिर्फ अगर उनकी फ़र्ज़ करें, हमें एक बात के ऊपर एतराज़ रहा जो ट्रेडिशनली कि अगर पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस उनके कुछ लोगों की तरफ से अगर होती रही, तो उसका मतलब ये है कि आप तहस नहस करते हैं फ़ौज को। आप ये कहेंगे हम फ़ौज को तहस नहस कर देंगे, और अगर हमें आर्मी चीफ पसंद नहीं है, और अगर फ़र्ज़ करें उनके टॉप लीडरशिप में तनकीद की गई, आपके ख्याल में वो बिल्कुल नाजायज़ थी। अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ ही रहेगा, इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने भी। शाहज़ेब, ये खबर सामने आ रही है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या तज्ज़िया कीजिएगा आप इसका? देखिए जी, बिल्कुल गिरफ्तारी की तो खबर मैंने देखी है, और आमतौर पर हमने देखा है कि पाकिस्तान में गिरफ्तारियों का रिवाज बहुत ज़्यादा है। हर बात पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शहबाज गिल साहब के खिलाफ मुकदमा बना के, कार्रवाई करके, कन्विक्शन के साथ करके भी मामला आगे बढ़ाए जा सकते हैं, बट पाकिस्तान में हर चीज़ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर मैंने उनकी जो है उनका ऑडियो पेपर मैंने 3-4 दफ़ा सुना, और जो अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि मैंने देखा मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट, वो जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन अपनी लेते हैं, वो भी ये कह रहे थे कि ऐसी चीज़ हमने कभी पहले सुनी नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में मुतादिद दफ़ा हुआ कि बहुत सारे सियासी लीडर्स ने एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर सिविल सोसाइटी के लोगों ने और सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है कि जी एस्टैब्लिशमेंट सियासत में क्यों मुदाखलत करती है, मगर कभी ये नहीं सुना गया कि ये कहा गया हो कि जी जो एस्टैब्लिशमेंट की नीचे के का हमारा लोग हैं वो क़यादत की बात ना सुने। ऐसा हमने नहीं देखा, और मेरी कम अज़ कम तजर्बे में ऐसी बात कभी नहीं गुजरी है कि इस किस्म की बात की गई हो और उकसाने की कोशिश की गई हो। और इसमें मसला ये है कि देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 लाइनें हैं। एक इमरान खान साहब की है। खान साहब ये नहीं कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत ना करे। खान साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे। आप न्यूट्रल क्यों, हालांकि उन्हें आईनी तौर पर न्यूट्रल ही होना चाहिए, मगर खान साहब कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें, आप मुदाखलत करें और मुदाखलत करके इन्हें हटाएं और हमें लाएं। और फिर शहबाज गिल साहब जो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो एक पेपर देते हैं, तवील पेपर देते हैं, जिसमें मुतादिद दफा वो अस्करी क़यादत का जिक्र भी करते हैं, और फिर नीचे की जो रैंक एंड फाइल है उसका जिक्र करते हैं, और फिर उकसाते हैं
कि हुक्म ना माना जाए। और किस चीज में हुक्म ना माना जाए? ज़ाहिर या तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सियासत में मुदाखलत हो रही है, ये मुदाखलत, वो तो उल्टी बात कर रहे हैं जो कि हमने आज तक सुनी नहीं है। और मैं बहुत सारे, ज़ाहिर मुझसे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं, मैं उनके जब ट्वीट देख रहा हूँ वो भी यही कह रहे हैं कि इस किस्म की बात हमने कभी नहीं सुनी जो अंसार अब्बासी साहब भी जिक्र कर रहे थे। देखिए, इसमें मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने अंदर, और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनों के जब आप बयान देखें तो उनको लगता है कि वो अनटचेबल हैं, उनको कोई कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकता है, उनके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसकी वजह से आप देख लें कि जो पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उन्होंने अगर इसके 10% भी बात की है, और उकसाने वाली बात तो की नहीं है, 10% भी या 15% भी तनकीद की है एक सतह पर जाकर, तो वो आज तक अपने मुकदमात भुगत रहे हैं। किसी को तो गायब कर दिया गया, कोई नॉर्दर्न एरियाज की सैर कर आया, किसी को मुकदमात भुगतने पड़े। तहरीक इंसाफ ने एक के बाद एक तनकीद की है। ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की सियासत में कि एक लीडर खड़ा होकर कहता हो कि न्यूट्रल्स जो हैं ये मुदाखलत क्यों नहीं करते हैं, इन्होंने पहले मेरी हुकूमत नहीं बचाई, अब न्यूट्रल बनकर बैठे हैं, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, फिर वो फतवे देता हो, फिर वो शिर्क तक के फतवे दे देता हो, और फिर जो उनका चीफ ऑफ स्टाफ है वो नीचे की जो अस्करी क़यादत के लोग हैं उनको ये कह रहा हो कि हुक्म नहीं मानना है। तो ये जो अनटचेबल का इंप्रेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको लगता है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता और बाकी कोई कुछ भी बोलेगा। और तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ कि किसी ने 10-15% भी तनकीद की तो इन्होंने उसके साथ क्या नहीं किया, लोगों को उठाया गया। इनके जमाने में लोगों को उठाया गया, लोगों की पिटाइयां लगाई गई, उसके बावजूद ये ऐसे कानून लेके आना चाहते थे मीडिया पर कि पीका के थ्रू इतना सख्त करके कि लोगों को बगैर शिकायत के, किसी भी थर्ड पर्सन की शिकायत के, बगैर किसी मुकदमे के उठा लिया जाए और फिर 6 महीने तक उसकी बेशक जमानत भी ना हो पाए। तो तहरीक इंसाफ अपने दौर में ये करती थी, मगर अब जो उनका रवैया है वो ऐसा है कि जी हम अनटचेबल हैं। और ज़ाहिर मैं बार बार शहबाज गिल साहब की बात सुन रहा था, तो वो है वाकई एक ऐसी काबिल मजम्मत बात जिसमें हमने नहीं देखा कि सियासी लीडरान ने पाकिस्तान की तारीख में बहुत बुरा हुआ है अपने सियासी लीडरान के साथ, उन्होंने मुदाखलत के खिलाफ बात की, एस्टैब्लिशमेंट के रूल के खिलाफ बात की, इस लेवल पर जाके बात नहीं की गई है। मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि गिरफ्तारियां इसका हल नहीं होती हैं। आप मुकदमा बनाएं, अगर पाकिस्तान के किसी कानून को उन्होंने तोड़ा है उसके तहत उन्हें चार्ज कीजिए, ट्रायल कीजिए। ये गिरफ्तार करने का जो पाकिस्तान में रिवाज पड़ा है और तहरीक इंसाफ के दौर से उस रिवाज में बहुत तकवीत आई, पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसका तसलसल नहीं होना चाहिए। अच्छा शाहजेब, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने और इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्ज़ाम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बयान पर पार्टी पोजीशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन क्लियर होना कितना ज़रूरी है कि ये पार्टी बयान नहीं, ये ज़ाती बयान हो सकता है, ये ज़ाती बयान नहीं पार्टी बयान? देखिए, कल से तो ये पोजीशन नहीं क्लियर हुई है, और जो शहबाज गिल साहब ने भी, मैं देख रहा था उनका ट्वीट, उन्होंने ये रिप्लाई करने की कोशिश की कि वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कह रहे थे, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बार बार मैंने उनका वो बयान सुना है तो उसमें जाहिर है वो बार बार जिक्र कर रहे हैं फौज का, बार बार बात कर रहे हैं रैंक एंड फाइल की, और बार बार इस बात को इम्प्लाई कर रहे हैं। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो ये बात कह रहे हो कि जी इस मुल्क के आइन और कानून को तोड़ा जा रहा है तो रैंक एंड फाइल बात ना माने। हालांकि कभी ये भी नहीं हुआ पाकिस्तान की सियासत में कि पाकिस्तान के, कम से कम मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ ज्यादतियां हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादतियां हुई, कि ये कहा गया हो उन्होंने मुशर्रफ को जरूर क्रिटिसाइज किया, कम से कम मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि नीचे का जो सिपाही है और नीचे के जो कारकुन है, नीचे के जो फौजी हैं, उनके हवाले से उन्होंने इस किस्म की बात की हो। मगर वो बार बार सुनने के बाद मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को जरूर इस बात को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो जस्टिफिकेशन और जो एक्सप्लेनेशन शहबाज गिल साहब की तरफ से दी गई है वो उनके बीपर को आप जब बार बार सुने तो वो साफ नजर आता है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो कम से कम मैंने नहीं देखा, और मुझसे जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब मैं उनके भी बयानात देख रहा हूँ, वो भी ये कह रहे हैं कि ये चीज हमने नहीं देखी। और जो अंसार भाई साहब कह रहे हैं, वाकई वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इतना भुगता है कि उनमें से कोई या तो ऑफ एयर हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में, अपनी नौकरी से गया है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से तहरीक इंसाफ लेकर आई और जिस तरीके से वो हाइब्रिड रिजीम चल रहा था उस पर तनकीद किया करते थे। या तो कोई नौकरी से गया, या तो किसी के खिलाफ मुकदमा हुआ, या तो कोई गायब हुआ, या फिर किसी को मार भुगतनी पड़ी, वो सारे कह रहे हैं कि हमने ये नहीं देखा। और ये आवाज उठ रही है कि भाई इससे तो 10-15% तक भी अगर किसी ने बोला है तो उसके साथ क्या इस मुल्क में नहीं हुआ है? क्या तहरीक इंसाफ अनटचेबल है? और तहरीक इंसाफ अपने रवैये से साबित कर रहे हैं उनके मुख्तलिफ रहनुमा कि वो अनटचेबल है। तो बहुत कुछ उनके दौर में हुआ, अब आके कह देते हैं, हालांकि उस जमाने में ओनरशिप लेते थे, कहते थे सही काम हुए हैं कि नहीं ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने किया, चाहे जैसे फाइज ईसा का मामला हो, चाहे दीगर मामला हो, राना सनाउल्लाह साहब का मामला हो, वो सब दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मगर ये जो बयान है ये मेरा ख्याल है सियासी तनकीद से
محاورہ ہے, اور اس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دو باتوں کو ملاتے ہیں, یا تو آپ کی پارٹی کی پوزیشن یہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے کیونکہ آئین اور قانون کے تحت ان کی مداخلت نہیں بنتی ہے, انہیں آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے. یہ بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے. شاہ زیب آپ جو کہہ رہے ہیں انصار عباسی کی طرف یہ لے کے چلتے ہیں. انصار صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو تضاد ہے, کیا یہ واقعی میں شہباز گل نے جوش خطابت میں کچھ کہہ دیا اور ایک آئسولیٹڈ ان کا بیان, یا پھر یہ پارٹی پالیسی کی بھی تائید کرتا ہے؟ کیا ہم آپ اس کا ایسا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں گے پاکستان تحریک انصاف کو آ کر وہ اس کی مذمت کریں شہباز گل کے بیان کی, اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے نا عمران خان صاحب کی, تو اس گورنمنٹ کے بعد ریپیٹڈلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز لانچ ہوئی, اور پی ٹی آئی کے ظاہر ہے جو لوگوں کی کیمپینز تھیں. اب میں یہ نہیں کہتا, یہ تو گورنمنٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے, انکوائری ابھی ہو رہی ہے, پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کیا پارٹی لیڈرشپ کی کنسنٹ تھی کہ نہیں تھی. اور وہ کیمپین اس قسم کی تھی کہ فوج کی ٹاپ کمانڈ کے اگینسٹ, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی آئی ایس پی آر, ان کو تو خاص طور پہ, بیکاز یہ تین دیکھیں مین لوگ ہیں جو کہ پبلکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں پورے انسٹیٹیوشن کو, یعنی کہ ریپیٹڈلی ان کے خلاف بہت سی, ایک نہیں میرا خیال ہے ہو سکتا ہے ڈزن سے زیادہ, 1 درجن سے زیادہ کیمپین چلائی گئی ہوں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل تو میں عمران خان صاحب نے مجھے ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے سے بلاک کیا ہوا ہے, میں عمران خان صاحب کو بھی اور ان کے دوسرے لیڈرز کو بھی میں بہت کہتا رہا کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اور پبلکلی سوشل میڈیا کو کنڈیم کرنا چاہیے, بیکاز میں نہیں کہتا کہ وہ آپ کے لوگ ہیں, لیکن پی ٹی آئی اور سب فالوورز کے طور کے اوپر آپ کے وہ نظر آتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ناٹ ونس, ایک دفعہ بھی یہ کنڈیمنیشن نہیں ہوئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ بھی جو ہیلی کاپٹر کا ہوا حادثہ اور اس میں جس طرح شہید ہوئے ہمارے سولجرز, اس وقت ایک تو یہ بیہودہ ایک اور کمپین جو میری اور وہ سلیم صافی صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ری ٹویٹ کیا, جو ٹوٹل جھوٹ ہے, چلے میں اس میں نہیں پڑھتا لیکن نہیں آؤ, اس وقت بھی میں نے ان کے ایک سینئر لیڈر کو بولا کہ یہ بڑی بےہودگی ہو رہی ہے, اور وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کا نام لکھا ہوا ہے ان کے ساتھ, تو آپ کو ان لوگوں کو سنپ کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا کے اوپر ہی سنپ کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں آج تک ایسا نہیں کیا گیا. میری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, when he was پرائم منسٹر, آخری دن تھے ان کے, مجھے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا, بظاہر ان کی شکایات تھی فوج سے انٹرفیرنس کے متعلق جو بھی تھی ان کی, لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں کبھی بھی فوج کے اگینسٹ کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 4-5-6 مہینوں میں, اور پھر جیسے شاہ زیب کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری کوشش سب کی کیا ہونی چاہیے کہ ہم فوج کو اپنی جگہ, مطلب عدلیہ اپنا کام کرے, فوج اپنا کام کرے, جو ایگزیکٹو اپنا کام کرے, لیکن وہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا, وہاں کے کہتے ہیں کہ آپ کی نیوٹرلٹی ہمیں پسند نہیں ہے, آپ کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ حق کی چونکہ جنگ ہے, اور اس میں اگر یہ جو حکومت ہے اس وقت اتحادیوں کی, ان کی حکومت ختم کریں, الیکشن کروا کے ہمیں واپس لے کے آئیں, وہی والی جو ریپیٹ ہے 2018 کی وہ. اچھا, اس سے بھی زیادہ خطرناک بات میں آپ کو بتاؤں, مسئلہ خطرناک کیا ہے؟ سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں اتنی زیادہ نفرت پیدا کر دی گئی ہے. اور میرا صرف ایک سوال ہے, مجھے آپ بتائیں کس کی نفرت کی بنیاد کے اوپر؟ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے پیدا کی ہوگی, لیکن ایک پی ٹی آئی کے اندر نفرت اتنی زیادہ انفیوز کر دی گئی ہے. پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائی گئی تھی کہ نہیں, سب نے دیکھا, کیا کوئی کنڈیمنیشن ہوئی اس کی؟ پاکستان کے پاسپورٹس کو آگ لگائی گئی تھی, کیا کنڈیمنیشن ہوئی اس کی؟ اور دیکھیں مسجد نبوی میں کیا ہوا, کیا کنڈیمنیشن ہوئی اس کی؟ اور پھر اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو ججز ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان, مجھے ان کے بہت سے فیصلوں سے اختلاف ہے, ہم سب کو اختلاف ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, کرٹیسزم کریں, کنسٹرکٹیو تصویریں لگا کے, میں اب دیکھیں یہ بات, وہاں پہ ان تصویروں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا, وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلی, ساری دنیا نے دیکھی, کیا کنڈیمنیشن ہوئی اس کی؟ بالکل کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہوئی. میں یہی والی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریپیٹڈ کیمپینز لانچ کی گئی, ریپیٹڈ کیمپینز ٹارگیٹنگ دا انسٹیٹیوشن آف پاکستان آرمی. اور آرمی کا میں آپ کو بتا دوں, وہی والی بات میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان کے, اگر فرض کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول سے ہمیں اختلاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو واپس جانا چاہیے, اور اس کے لیے ہمارے ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہمارا رہنا چاہیے, لیکن ایسا رویہ کہ ہم لگتا ہے کہ ہم ڈیمولش کر کے رکھ دیں گے انسٹیٹیوشن کو, یہی بات انصار عباسی صاحب خطرناک ہے. منیب فاروق کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. منیب, اس بیان پر آپ کے خیال میں پارٹی پالیسی وضع ہونا کتنا ضروری ہے, اور پی ٹی آئی اس بیان پر کیا ریئیکٹ کر سکتی ہے, کس طرح سے ریئیکشن دے سکتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت عمران خان صاحب کو, بلکہ پوری جماعت کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز گل صاحب
आइसोलेशन में कुछ नहीं करते। शहबाज गिल साहब जो भी करते हैं इमरान खान साहब की मर्जी से करते हैं। शहबाज गिल साहब का एक मखसूस टेलीविजन चैनल के ऊपर आना, ARY के ऊपर आना, फिर इस तरह की गुफ्तगू करना और अनइंटरप्टेड गुफ्तगू किए जाना, कोई उन्हें ये भी नहीं कह रहा कि जो आप कर रहे हैं उसमें जरा एहतियात बरतिए। और शहबाज गिल साहब ने जो किया है, देखिए कानून, अब जारी बात है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अगर इदारे ने कंप्लेंट की है शहबाज गिल साहब के खिलाफ तो ये मसला इसलिए संगीन हो जाएगा कि अदारा फिर इसे प्रोसिक्यूट करवाएगा इस पूरे मामले को, क्योंकि पाकिस्तान पीनल कोड बड़ा क्लियर है, 7 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर आप सेक्शन 505 पढ़े पाकिस्तान पीनल कोड का, जिसके तहत माजी करीब में भी एक FIR फौज की तरफ से दर्ज कराई गई, उसमें सेक्शन 138 भी लगाया गया, तो उसकी बात बड़ी, उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो बड़ी क्लियर है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं वो लैंग्वेज आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। वो बड़ी क्लियर है कि विद इंटेंट टू कॉज और इंसाइट और विच इज लाइकली टू कॉज और इंसाइट एनी ऑफिसर, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such। अब ये उसका 505A है। अब इसकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर है। अगर तो यही सेक्शन इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान पीनल कोड का और साथ में सेक्शन 138 इस्तेमाल किया गया है, उसकी संगीनी अगर फौज ने बाकायदा तौर पर जैक ब्रांच के थ्रू एक FIR लॉन्च करवाई है तो उसकी संगीनी बिल्कुल बढ़ जाएगी और इदारा फिर उसे मुकम्मल तौर पर अपना हक रख सके, प्रोसिक्यूट करे। शहबाज गिल साहब के पास भी ये हक होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद को इससे डिस्टेंस करने की बहुत जरूरत है। कल से लेकर आज तक क्या शहबाज गिल साहब के बयान के बाद, जनाब जिस तरह अंसार अबादी साहब ने भी कहा और शाहजेब खानदादा साहब ने भी, क्या किसी ने उससे खुद को डिसोसिएट किया? क्या किसी अहदेदार ने कहा कि शहबाज गिल साहब ने जो कहा है हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते? बस इससे साबित ये होता है कि जो शहबाज गिल साहब फरमाते हैं टेलीविजन चैनल पर, उनको मुकम्मल हिमायत हासिल होती है अपने पार्टी चेयरमैन की, उनको मुकम्मल हिमायत हासिल होती है अपने पार्टी के रैंक एंड फाइल की। आज अगर इस मोमेंट पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेटमेंट दे भी देती है कि नहीं जी इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था और हमने ऐसा नहीं किया, अभी तो आप ट्विटर पर ये शोर बचा रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये सब कुछ कर दिया या फलानी हुकूमत ने ये सब कुछ कर दिया। आप ये नहीं कह रहे, इस बात को कंडेम नहीं कर रहे कि जो कल शहबाज गिल साहब ने फरमाया है और करीबन कोई 12-13 मिनट का शायद वो क्लिप है पूरा, अगर आप उसे देखिए तो उसके अंदर जो वो बातें कर रहे हैं क्या वो कानून या आइन के जुमरे में आती है? क्या उनको नहीं किसी को वहां पर स्टॉप करना चाहिए था, रोकना चाहिए था? क्या जिस इदारे पर बैठ के वो ये बातें कर रहे थे उनको एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी? लिहाजा जब आपने ये किया है तो फिर उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो होना है। और अब अगर कॉन्सिक्वेंस ये है कि इदारा खुद आ गया है और उसने कहा है कि जी हमारी कंप्लेंट है, आप इस शख्स को गिरफ्तार कीजिए, अगर कंप्लेंट लॉन्च हो गई है, FIR लॉन्च हो गई है और उस FIR लॉन्च होने के तरीके, उसके नतीजे में अगर गिरफ्तारी की गई है, ठीक है, हम उसे ये जरूर कह सकते हैं कि गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो निकलेगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक FIR दर्ज हो जाए और उस पर कार्रवाई कोई ना हो। शाहजेब आप कहिएगा, ये जो मुकदमे से मुतालिक हम बात कर रहे हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं आप, आपके पास इसकी कोई तफसीलात हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? और फिर अभी हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ आरा सामने आने की इसके ऊपर, वो आवाज़ें भी जो तनकीद कर रही हैं, वो आवाज़ें भी जो शहबाज गिल के बयान को दुरुस्त नहीं समझ रही हैं। अगर हम पिछले जो दौरे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3.5-4 साल का, उसमें आज़ादी सहाफ़त को देखें, एनालाइज करें, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मसला ये है कि एक उसूली तौर पर तो एक जमहूरियत में हर एक को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। वो जो भी तनकीद करना चाहे, जिस इदारे पर तनकीद करना चाहे, जो अपनी बात करना चाहे, अलावा इसके कि कोई नफरत अंगेजी ना हो, जिस पर किसी पर झूठी तोहमतें ना लग रही हों और कोई ऐसी उकसाने की बातें ना की जा रही हों। वरना उसूली तौर पर तो हर जमहूरियत में हर किसी को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो जो हर इंसान को एक बुनियादी आज़ादी होनी चाहिए वो भी नहीं है। मगर ये नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ अब जहां खड़ी है लाइन वहां से शुरू होगी। अब सबको एहसास होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी तो ये जो शहबाज गिल साहब ने बात की है उसको तो आप बार बार सुने तो आपको अंदाजा होता है कि उन्होंने क्या बात की है। हमने अपने प्रोग्राम में चेयरमैन नैब का ये किस्सा उठाया कि एक खातून ने अपने ऊपर हिराखानी का इल्जाम लगाया है और वजीर आजम पाकिस्तान से शिकायत की और खातून को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इमरान खान साहब के दौर में पेमरा से हमें चेयरमैन नैब के ऊपर ये सवाल उठाने पर हमें बगावत का नोटिस भेजा गया कि हमने मुल्क से बगावत की है, हम मुल्क से बगावत के मुर्तकिब हुए हैं, ये बात करके कि चेयरमैन नैब ने एक खातून के साथ हिरासानी की है।
اور جب ہم بار بار اٹھاتے رہے تو پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا، میر شکیل الرحمان صاحب گرفتار ہوئے، جیو ٹی وی کو بند کر دیا گیا، اور پھر بعد میں پتا چلا کہ اس خاتون کے تو پورے کے پورے ایشو کو چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو خان صاحب کے اپنے دور میں تو آپ چیئرمین نیب کی ایک ذاتی معاملہ جس میں خاتون کو ہراساں کیا گیا، مجبور کیا گیا، اس کے اوپر آواز اٹھانے پر آپ نے ہمیں بغاوت کو، ملک سے بغاوت کا مرتکب قرار دے دیا، اور آپ جو چاہیں بات کریں کیونکہ آپ اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھیں اور آپ کے لیے کچھ بھی کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں صحافی میں اس کا 10% یا 15% بھی سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں یا دیگر سیاسی جماعتیں انہوں نے کہا وہ کیا نہیں بھگت رہی ہیں۔ علی وزیر صاحب نے کیا ایسا کہہ دیا ہے جو آج وہ جیل بھگت رہے ہیں، اور کتنے سے رہنما ہیں جو جیل بھگت رہے ہیں۔ جو شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو میاں نواز شریف صاحب نے، حالانکہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا، انہوں نے اس قسم کی بات اس لائن پر جا کے کی تھی، کم از کم میری سماعت سے نہیں گزری، اگر میں غلط ہوں تو میں نے اس قسم کی بات نہیں دیکھی۔ اور کیا عمران خان صاحب کی لائن یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو، وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے؟ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق نہ چلیں، آپ نیوٹرل نہ رہیں۔ اور اس پر شہباز گل صاحب کو جب آپ دیکھتے ہیں ان کے چیف آف اسٹاف کا، تو کیا وہ اس بات سے مطابقت رکھتا ہے؟ وہ رینک اینڈ فائل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ مداخلت نہیں کر رہی ہے اور میرے لیڈر کے مطابق وہ نیوٹرل رہ رہی ہے، اس لیے آپ ان کے احکامات نہ مانیں۔ کیا ایگزیکٹلی پیغام دیا جا رہا ہے؟ جس کی وجہ سے دیکھیں ایک پاکستان ہو سکتا ہے، ویسے تو نعرہ تحریک انصاف کا تھا کہ دونوں ہی ایک پاکستان، مگر معذرت کے ساتھ ہم نے پچھلے 6-7 سال میں ایک نہیں 2 پاکستان دیکھے ہیں۔ ایک وہ صحافی جو اگر کسی بھی قسم کی تنقید کریں، ایک وہ سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ، ایک وہ سیاسی جماعتیں، ان کے لیے کوئی ونڈو نہیں ہے تنقید کی، ان کو اس قسم کی بات پہ 5 سے 10% کرنے پر بھی کیا کیا نہیں بھگتنا پڑا ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی دوسری طرف تحریک انصاف ہے، مگر اگر آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پاکستان میں پھر اگر جمہوریت ہے تو سب کو اتنی آزادی دیجیے، سب کو اتنا ہی بات کرنے کا موقع دیجیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج تحریک انصاف ہے تو لائن اب یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ جی تحریک انصاف کے اوپر ہو رہی ہے تو آج سے اصول اپلائی کر لیتے ہیں، نہیں پھر سب کو اجازت دیجیے، جس کو آپ نے گرفتار کیا کہ جس کے خلاف مقدمات بنائے سب کے ختم کیجیے، اور اس کو اس جمہوریت میں نفرت انگیزی کے علاوہ، اکسانے کے علاوہ، جھوٹی الزامات اور تہمت کے علاوہ سب کو اجازت دیجیے کہ یہ جمہوریت ہے، اس میں سب کو بولنے کی آزادی ہے، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا کہ کوئی انٹچیبل ہے، اس کو کچھ نہیں، اس کو سب کی آزادی ہے، وہ جس پر الزام لگائے، جس پر بہتان ترازی کرے، جس کو اکسائے، اس کو سب کی آزادی ہے اور باقیوں کو نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ 2 پاکستان جب چلے ہیں، پاکستان کو نقصان ہی ہوا ہے، پاکستان تقسیم ہی ہوا ہے۔ آگے آپ نے کتنا چلانا ہے اس کا فیصلہ کرنے، مگر میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اگر مقدمہ بنانا ہے قانون کے مطابق مقدمہ بنائیے، ٹرائل کیجیے۔ اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جو گرفتاری کا پاکستان میں رواج پڑ گیا اور شہباز گل صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے یہ غلط ہے۔ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیجیے کہ جو بول رہا ہے آپ نے گرفتار کیوں کر رہا ہے، آپ نے مقدمہ بنائیے، جج صاحب کو فیصلہ کرنے دیجیے، بات کو آگے بڑھنے دیجیے۔ آپ نے پھر ایک اور آدمی کو گرفتار کر لیا۔ یہی بات انصار عباسی صاحب، ایک تو جو شاہ زیب کہہ رہے ہیں، اور دوسرا اس میں ایڈ آن کروں گا کہ جو شہباز گل صاحب پہلے ہم نے دیکھا سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، پھر ہم نے ٹویٹر پہ ان کے بیانات دیکھے، پولیس حکام کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، صحافیوں کو ٹارگٹ کیا انہوں نے، اور اب اداروں کے خلاف بھی بولنے لگے ہیں، انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا شہباز گل نے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ میں تھوڑا سا منیب سے اور شاہ زیب سے میں ڈفر اس لحاظ سے ضرور کروں گا کہ دیکھیں رول آف لا کیا ہے، ایک ہر اوفینس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور یہ جو ایف آئی آر جب کاٹتے ہیں، اور یہ منیب صاحب کو بالکل پتہ ہوگا کہ جب ایف آئی آر درج ہوتی ہیں تو کچھ مطلب ایک اوفینسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یہ پروویژن ہوتی ہے کہ آپ کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ اوفینسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو گرفتاری مطلب ہے کہ لازم ہوتی ہے، اور یہ ہم سب میں کنسنسس ہے، اور ہم میں نہیں، میں تو خیر اپنے آپ کو کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں نے کہا نہیں، لیکن یہی جس طرح شاہ زیب کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو انتہائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور جو کہ میں نے بہت زیادہ ان میں غصہ بھی دیکھا ہے، ان سب کا بھی ویو آپ دیکھ لیں، ایک ہی ویو ہے کہ جی جو شہباز گل نے بات کی وہ انتہائی، وہ بالکل بغاوت اکسانے والی بات تھی، یہ ظاہر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی آر میں الیگیشن یہ ہوتا ہے، پروو تو کورٹ آف لا کرتی ہے۔ سو اگر قانون میں یہ جو ایف آئی آر ہوگی اور اس میں گرفتاری ریکوائرڈ ہے تو شہباز گل صاحب کیا آسمان سے آئے ہیں، یا فرض کریں یہی کیس انصار عباسی کے متعلق ہو تو میں آسمان سے آیا ہوں، مجھے فریڈم آف سپیچ کا بہانہ اس میں نہیں لانا چاہیے، اور شہباز گل کو پالیٹکس یا کسی
किसी दूसरे को, मेरी नज़र में। और क्योंकि कोई आम अगर पाकिस्तानी ऐसा करेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा, उसको गिरफ्तारी उसके लिए लाजिम होगी, बिकॉज दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो दूसरी बात जो आप कह रही हैं, देखें मुझे जो है ना, मुझे जो एक सबसे ज़्यादा तकलीफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होती है, मैं आपको बताऊं कि मैं ज़ाहिर है ख़ुद भी लोगों को ज़ाहिर है इख्लाफ होता है, मैं ये कहता हूं कि तहजीब और तमीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अनफॉर्चुनेटली शहबाज गिल साहब उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तहजीब और तमीज़ के जो दायरे हैं ना उनको रौंद के रख दिया है। इतनी बदतमीज़ी और इतनी मतलब है कि ऐसी बातें मैं अपनी ज़ुबान से नहीं निकाल सकता। मैं आपको बताऊं, मैं अपने ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता ऐसे और मेरा इमरान खान साहब से क्वेश्चन है, देखें एक लीडर होता है तो लीडर की कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जिनमें डिसेंसी का एक मिनिमम लेवल लाजिम होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो शहबाज गिल साहब आपने अपना चीफ ऑफ स्टाफ रखे और फिर वही वाली बात हर एक के मतलब जहाँ पे उन्होंने टेक ऑन करना हो, ना तमीज़ ना कोई तहजीब और ना सच झूठ के दरमियान कोई तमीज़, यानी कोई लिमिट ही नहीं होती। तो एनी हाउ मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जी शहबाज गिल हों, सब हों, अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बिकॉज ही इज़ अटैच्ड विद द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन तो पता नहीं है कि नहीं है और ज़ाहिर है बन रहे हैं, लेकिन अगर उनकी लॉ के तहत उनकी गिरफ्तारी बनती है तो ही शुड बी अरेस्टेड, वाई नॉट, क्यों नहीं। और मैं भी यही कहता हूँ कि मैं भी अगर वायलेशन करूँ, हमारे अभी एक सहाफ़ी हैं उनकी भी अरेस्ट हुई है, क्या ज़ाहिर है मेरा बहुत से लोग अब हम ये भी कहेंगे कि पता नहीं उनको भी, हालांकि उनको कानून ने उनको सजा दे दी है। मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कुछ लोग ये भी ख्वाहिश हो कुछ लोगों की, मतलब है कि जी उनको भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने करके तो बाहर निकाल दें, बिल्कुल भी नहीं। कानून जहाँ पे कानून क्लियर है कि ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे गिरफ्तारी मतलब है लाजिम है, और मेरा ख्याल है कि इस केस में गिरफ्तारी लाजिम है। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका अंसार साहब, ये मैं मुनीब की तरफ भी और फिर आगे शाहजेब की तरफ भी लेके जाऊंगी। मुनीब आप पहले कहिएगा, ये जो अंसार अब्बासी साहब डिफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आज़ादी इजहार राय, और फिर कोई ऐसी बात आना ख़ास तौर पर सियासी शख्सियात रहनुमाओं की तरफ से जिसमें बगावत का अंसर हो, जिसके संगीन कॉन्सिक्वेंसेस हो, इसके ऊपर कहाँ तक लेवरेज है और क्या इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या डिफरेंस है और कितना ज़रूरी है इस डिफरेंस को जानना और फिर इस पर बात करना? देखिए, ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो कि आइन ने आपको दिया है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। यानी अगर मेरे पास राय का इजहार करने की आज़ादी है तो वो एब्सोल्यूट नहीं है कि मैं जो चाहे बेनते बैल की तरह किसी भी फोरम के ऊपर बैठकर किसी के खिलाफ बोलता रहूं। मेरे पास शवाहिद हैं या नहीं है, मैं किसी सियासी शख्सियत को, किसी ब्यूरोक्रेट को, यहाँ तक के फौज के अंदर एक तफरीक पैदा करने की कोशिश करूं और बाद में ये कहूं कि जी मेरे पास तो आज़ादी है राय के इजहार की। ऐसा नहीं है। इसी तरह जब आप एहतजाज करते हैं तो इमरान खान साहब यही कहते रहे कि हमारे पास तो एहतजाज का हक है, हमारा जमहूरी हक है। अरे जमहूरी हक ये नहीं है कि मैं एहतजाज करूं और मेरे उस एहतजाज की वजह से लोग परेशान हो, उनका राइट ऑफ वे खराब हो, लोगों की जिंदगियां मफलूज हो जाए, रियासत मफलूज हो जाए, कैपिटल अंडर सीज हो जाए। ये कोई इख्तियार नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है आइन के ढांचे के अंदर। इख्तियार ये है कि आप अपना एहतजाज या अगर आपने इजहार करना है अपनी राय का जरूर कीजिए, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस को ज़हन में रखते हुए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ज़हन में रखते हुए जो कि कानून और आइन के मुताबिक आप पर लागू होती है। अब जहां तक बात अभी जिस तरह अंसार भाई साहब फरमा रहे थे, मैं सिर्फ उस पर इतना अर्ज करूंगा कि जब कोई FIR दर्ज कर दी जाती है, मामले की संगीनी को भी देखा जाता है, उस किसी शख्स को गिरफ्तार करना है या नहीं करना, FIR के बाद टेक्निकली ये इस्तेकाक उस इदारे का होता है, यानी पुलिस का होता है। बहुत से FIR ऐसी होती हैं, बहुत से मामला ऐसे होते हैं जिनके अंदर पुलिस पहले बयान सुनती है या उस शख्स को तलब करती है। कुछ मामला उनकी संगीनी की नौयत इस तरह की होती है कि फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं मानता हूँ इस बात को कि कई दफा इसके अंदर एक्सेस भी होती है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, अब्यूज भी होता है। लेकिन आप ये देखिए कि शहबाज गिल साहब ने जो कल से फरमाया है, क्या ऐसी खुली छुट्टी किसी और को मिल सकती है? क्या ऐसी जो बातें उन्होंने कल कही है, अब तक अगर मैं वही कहता हूं कि अगर आज ये किसी PMLN के या पीपल्स पार्टी के किसी अहदेदार ने ये बातें कही होती तो कल से लेकर 171 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जनाब इमरान खान और उनकी जमात ने कर ली होती। अगर कल से लेकर आज तक उनको मौका मिला, उनको एक कुशन भी दिया गया कि आप आकर खुद को डिसोसिएट करें इस बयान से, इस ऐसे बयान से जिससे शर्मंगेजी फैलती है, और एक टेलीविजन चैनल के ऊपर वो नशर होता है। शहबाज गिल साहब बड़े एक्सटेंसिवली उसको बयान करते हैं।
अगर आपने वो मौका अवेल नहीं किया, खुद को डिस्टेंस नहीं किया, जमात ने खुद को डिस्टेंस नहीं किया, और आप आज भी ट्विटर के ऊपर बैठकर शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद ये कह रही है कि काले शीशों वाली गाड़ियों में लोग आए या बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में लोग आए और गिरफ्तार करके ले गए। शहबाज गिल साहब को आज भी गिरफ्तार कानून के मुताबिक अपेरेंटली किया गया है। अगर FIR लॉन्च हुई है और बादियुन नजर में अगर वो मुर्तकिब हुए हैं उस शरंगेजी का, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है पाकिस्तान पीनल कोड में भी कि अगर आपने ये म्यूटनी फैलाने की, एक इदारे के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की है तो वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म है, आपके खिलाफ प्रोसिक्यूट किया जाएगा, आपको अरेस्ट भी किया जाएगा, और अगर शवाहिद मौजूद है कि आप इसके मुर्तकिब हुए हैं तो फिर आपको सजा भी मिलेगी। ये खुली छुट्टी किसी को नहीं है, और अब ये लाडला स्टेटस खत्म होना चाहिए। ये मेरे ऊपर भी लागू होता है और हम सब पर लागू होता है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हो वो कानून के मुताबिक हो, जो हो कानून के मुताबिक हो। आप जो बात कर रहे हैं मुनीब, वही बात शाहजेब आपसे भी, और वापस उसी बात पे कि पार्टी पोजीशन अब क्या इख्तियार की जाती है PTI की जानिब से। इस बयान से अगर PTI ने और PTI चेयरमैन इमरान खान ने खुद को डिस्टेंस ना किया आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में, तो क्या इसके नताइज हो सकते हैं शाहजेब? देखिए जी, जो एक तो जो मुनीब बात कर रहे हैं वो ये बड़ा अहम मामला है कि आप जिसको हम बार बार रिटरेट कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर पाकिस्तानी के लिए होनी चाहिए, कोई अनटचेबल नहीं होना चाहिए। दूसरा मसला जो गिरफ्तारी का है, देखिए जी हमारी तो है बड़ी उसूली राय इस मामले में कि हमने देखा है कि रियासत ने जब भी ये गिरफ्तारी का टूल इस्तेमाल किया है हुकूमतों ने, वो बैकफायर ही किया है। तो आपको गिरफ्तार करना अगर कानून में भी गुंजाइश है तो हमारा जो लाइन रही है कि जी कानून भी वो बदलने की जरूरत है जिसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। ये एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ तो कानून सख्त करने चली थी पीका के तहत कि आप इदारों के खिलाफ किसी के भी खिलाफ बात करेंगे बगैर मुकदमे के आपको अंदर डाल दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो गिरफ्तारियां होती हैं उसमें एक जो रियासती टूल है और रियासती इख्तियार है उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बेहतर होता कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, किस तरीके से गिरफ्तारियां कर लें, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं हुआ है। मगर ये आपको फैसला करना पड़ेगा पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये नहीं हो सकता कि कोई थोड़ा सा भी बोले, थोड़ी सी भी बात करे और उसके ऊपर आप मुकदमात करके उनको गिरफ्तार कर लें, जबकि कुछ लोग अनटचेबल हों और वो इस तरीके से शोर भी मचा रहे हों, लंबी लंबी एक तकरीर करके ये तमाम बातें कर रहे हों। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का पैमाना अगर आपने तय करना है तो सारे पाकिस्तानियों के लिए एक जितना कर लें। अगर तनकीद करने का इख्तियार देना है तो सारे पाकिस्तानियों को एक तरह कर लें। और जमहूरियत में अगर आपने बोलने का इख्तियार देना है तो देना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि कतई तौर पर ऐसा नहीं होता कि वो नफरत अंगेजी होती हैं या फिर उकसा रही होती हैं, मगर लोगों के साथ क्या नहीं हुआ इस मुल्क में। मगर जो शहबाज गिल साहब का मामला है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने से बहुत सीनियर लोगों की, और मैंने भी बार बार वो बात सुनी है, वो है बात उसमें वो एक काबिल एतराज बात है। और उसमें मसला एक ये है कि या तो आपकी पार्टी की लाइन ये हो कि जी एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है जो कि आइन और कानून से मावरा है, इसलिए आप ये बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आप बार बार यही दोहरा रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। खान साहब बार बार ये कह रहे हैं न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल मुदाखलत करें। कभी वो शिर्क की बात करते हैं, कभी कहते हैं अल्लाह आखिरत में तुमसे पूछेगा कि तुम न्यूट्रल क्यों थे, तुमने साथ क्यों नहीं दिया, इनको हटाया क्यों नहीं। तो जब आपकी लाइन ये हो, यानी कि लाइन ये है कि आप आइन और कानून के मुताबिक ना चलें, आप मुदाखलत करें और उसके बाद आप रैंक एंड फाइल के हवाले से ये बात कर रहे हो, तो वो एक ऐसा मसला है जो कि खतरनाक बना देता है सूरत हाल को। मगर गिरफ्तारी को नहीं इंडोर्स किया जा सकता मादद के साथ। अगर कानून में भी है तो कानून आपको बदलने की जरूरत है, क्योंकि रियासत ने जब भी ये इख्तियार इस्तेमाल किया है बैकफायर ही किया है। अंसार अब्बासी साहब, आप क्या कहेगा इसके ऊपर, ख़ासतौर पे जब हम ये बात करते हैं कि ये तो बहुत ही आगे जाकर, जिस तरह से शाहजेब भी कह रहे हैं, मुनीब भी कह रहे हैं, बात कर दी शहबाज गिल ने। इससे पहले भी हमने बड़ी दफ़ा देखा है कि ट्विटर के ऊपर देख लें, सोशल मीडिया की दीगर राब्तों की वेबसाइट्स पर देख लें, शहबाज गिल गुफ्तगू करते हैं, नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो सियासी शख्सियात हों, कि बड़े बिलो द बेल्ट भी बात करते हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अब जिस तरह से शाहजेब और मुनीब कह रहे हैं कि एक प्रिंसिपल स्टांस है, उनके मुताबिक गिरफ्तारी किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। उसके ऊपर चले, गिरफ्तारी के ऊपर हमें अपना व्यू पॉइंट दे दिया है। मेरा अपना व्यू पॉइंट है, शाहजेब और मुनीब ने दे दिया, उस पर मेरा आगे
ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक मैं आपकी तरह आऊँगा सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बात कर। एक फैक्ट बता दूँ आपको, एक और बात मैं सोच रहा था कि इनके जो सीनियर लीडरशिप है वो क्यों इस किस्म की मसाइल के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मुझे इतना पता है, और मुझे इनके लीडर्स खुद कहते हैं, अभी भी कहते हैं, इमरान खान साहब से लोग बहुत डरते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और वो उनके सामने बहुत सी बातें हैं, और जो कि मैं कहता हूं कि देखें, ऑनेस्टी तो ये डिमांड करती है कि इवन जंग ग्रुप है, अगर मुझे इनकी पॉलिसीज से मसाइल हैं तो मेरे में इतनी जरूरत होनी चाहिए कि मैं इनकी मैनेजमेंट के सामने बात करूं कि ये आपकी पॉलिसीज गलत हैं, और मेरी ये हिम्मत होनी चाहिए और उनमें वो हौसला होना चाहिए कि वो बर्दाश्त करें उस चीज़ को। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि जो हालात हैं पाकिस्तान के पीटीआई के, इमरान खान साहब से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, और मुझे खुद लोगों ने कहा कि यार इस तरह की बात करके क्या हमने अपनी सियासत को ख़त्म करना है, इस तरह की बात। अब दूसरी बात, ये जो सोशल मीडिया और इसके ऊपर देखें, शहबाज गिल साहब तो चूँकि एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, और एक पहले गवर्नमेंट में थे, और अभी चूँकि एक जो मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो सबसे बड़े लीडर हैं उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तो उस लिहाज से तो इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन एक इंतहाई मतलब है कि तूफान बदतमीजी है सोशल मीडिया के ऊपर, जनरली हम सब देखते हैं, और मैं आपको बताऊं मुझे बहुत इख्तलाफ इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी है। मैं इसीलिए हमेशा ये कहता हूं कि देखें, हमें रेगुलेट करना चाहिए। पेमरा हमेशा इनफेक्टिव बॉडी रही, मैंने पेमरा को कभी भी लोगों के इशारों के ऊपर तो एक्शन लेती है, लेकिन होता है ना कि आप खुद से, और वही बात जिस तरह फर्ज करेंगे शाहजेब कर रहे थे कि जी आप लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएं चीज़ों को, अगर किसी ने कोई वॉल्यूशन किया, ताकि अदालत से सजा मिले और एक डेटरेंस हो सारा कुछ। सो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हमारे मीडिया और सोशल मीडिया को कानून और आइन के मुताबिक मैं बात कह रहा हूँ, मैं किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कह रहा, एज पर लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिस तरह मुनीब कह रहे थे आर्टिकल 19 की बात, उसके तहत सबको पाबंद होना चाहिए। और एक बात कि जो भी लेवल होना चाहिए कि लिमिट्स क्या हैं, वो सबके लिए एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लिए कुछ और हो, शाहजेब के कुछ और हो, और मुनीर साहब के लिए कुछ और। अंसार साहब साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस गिरफ्तारी को? इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है शहबाज गिल पर, और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि इस बयान पर पार्टी पॉलिसी वज़ा होना कितना ज़रूरी है, कि उनका ज़ाती बयान था या पार्टी तर्जुमानी थी? ये उनका बयान जो है ये ज़ाती बयान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान में अगर हम अपनी तारीख उठा के देखें तो सियासत में फ़ौज की मुदाखलत पे तनकीद करना एक और चीज़ है, और फ़ौज के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करना ये एक और चीज़ है। अब अगर आप देखें तो तारीखी तौर पे मेरे पास किताबें मौजूद हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की किताब मौजूद है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की किताब मौजूद है, इमरान खान साहब की किताब मौजूद है, और पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान जो हैं उनके, मैं किताबों की बात कर रहा हूँ, मैं बयानात पे तो जा ही नहीं रहा, कि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत पे तनकीद करना एक और चीज़ है, कि एक आदमी जब आइन तोड़ के इक़्तिदार पे कब्जा करता है और डिक्टेटरशिप कायम कर देता है, उस पर तनकीद करना एक और चीज़ है। लेकिन जब पाकिस्तान में फ़ौज जो है वो कह रही है जी हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी और आप हमें न्यूट्रल रहने दें, तो फ़ौज को पहले आप प्रेशराइज करें कि नहीं आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, आप हमारी मदद करें, आप हमारा साथ दें, और आप इस वक्त जो हुकूमत है इसको हटा के दोबारा हमें हुकूमत में लेके आएँ। जब फ़ौज कहती है कि नहीं हमने ये काम नहीं करना, हमने न्यूट्रल ही रहना है, तो फिर आप फ़ौज पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बर्पा कर देते हैं, ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो शहबाज गिल साहब का जो बयान था कल जो ARY टीवी चैनल पे नशर हुआ, वो मैंने बहुत गौर से सुना है, और उस बयान का एक हिस्सा जो है वो वाज़ेह तौर पे ये लग रहा है कि वो म्यूटनी पे उकसा रहे हैं। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी एक और चीज़ है, लेकिन जब फ़ौज कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर फ़ौज को की न्यूट्रलिटी पे भी तनकीद करना, तानाज़नी करना, तंज़ो तनकीद का नश्तर बरसाना, और फिर कहना कि जी फ़ौज जो है वो अपनी हाई कमान के अहकामात तस्लीम ना करे। अब हाई कमान के अहकामात क्या हैं कि हमने न्यूट्रल रहना है, तो इसमें मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो कहता है कि एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म
or be a member of a political party. یعنی کہ اگر کوئی پاکستانی سٹیزن جو ہے وہ سرکاری نوکری میں نہیں ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کر سکتا ہے اور سیاسی پارٹی میں شامل بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی پارٹی بنا بھی سکتا ہے. لیکن شہباز گل صاحب جو کل ہیں وہ کیا فرما رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جی کہ پاکستانی فوج کے جو رینک اینڈ فائل ہیں وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور وہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. لہٰذا اگر ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ہائی کمان جو ہے کوئی ایسا حکم جاری کرتی ہے جو کہ تحریک انصاف کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں. پھر آرٹیکل 19 ہے. آرٹیکل 19 جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ پاکستان میں آپ کو آزادی اظہار کی آزادی ہے لیکن اس میں بہت سے اس میں شرائط عائد کی گئی ہیں اور جو شہباز گل صاحب کا بیان ہے اس میں ایک جو لفظ ہے آرٹیکل 19 میں کہ آپ کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, اس کی بھی خلاف ورزی میں آتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے تحریک انصاف کے ایک بہت اہم رہنما جو ہیں وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب خبر ملی کہ شہباز گل صاحب کو گرفتار کر لیا, تو مجھے وہ خود ہی کہنے لگے, میں نے نہیں ان سے بات کی, خود ہی کہنے لگے کہ حامد میر صاحب جب آپ نے پچھلے سال اسد طور پہ حملہ ہوا تھا تو آپ نے بھی ایک تقریر کی تھی تو آپ پر تو کوئی مقدمہ نہیں درج ہوا, آپ کے خلاف کوئی FIR نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ پر 9 مہینے پابندی لگی رہی اور ہم جو ہے اس پابندی کو ڈیفینڈ کرتے تھے. جب بھی قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آف انفارمیشن کا اجلاس ہوتا تھا اس میں اپوزیشن جو ہے وہ فواد چودھری سے پوچھتی تھی بتائیں یہ پابندی کیوں لگائی ہوئی ہے, تو فواد چودھری صاحب کہتے تھے جی کہ ہمیں نہیں پتا, پھر کبھی کہتے تھے جی بالکل صحیح لگی ہوئی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اب اگر شہباز گل پہ پابندی لگی ہے یا کسی اور چینل پر پابندی لگتی ہے تو آپ جو ہے نا اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ میرے پر تو کوئی کیس ہی نہیں تھا, میں تو ایک صحافی پہ اٹیک ہوا, میں نے اس کی مذمت کی اور میں نے کہا جی کہ آپ اگر اب آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو پھر ہم نام لیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کون لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے کام کروا رہے ہیں. تو الٹا بجائے کہ اس صحافی کو اسد طور کو انصاف ملتا, الٹا یہ ہوا کہ میرے خلاف اسی طرح ایک کمپین چلی اور اس صحافی پہ الزام لگا دیا فواد چودھری نے BBC پہ کہ جی یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے. مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا, کہا گیا یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے. ابصار عالم کو گولی ماری گئی, شہباز گل صاحب نے کہا کہ جی یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے. تو ان کے دور میں جب آزادی اظہار پر پابندی لگتی تھی اور ہم اس پابندی کی مخالفت کرتے تھے تو اس وقت ہم صرف یہ کہتے تھے کہ میڈیا کی جو آزادی ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے, لیکن یہ ہمیں کہتے تھے آپ غدار ہیں. اب یہ خود جو ہے یہ پاکستانی فوج جو ہے اس کے رینک اینڈ فائل میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس کو آزادی اظہار کے نام پہ ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں کہ آئین کا کون سا آرٹیکل جس کے تحت میں یہ کہوں کہ شہباز گل صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور شہباز گل نے وہی بات کی ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کرتی تھی, اور شہباز گل نے وہی بات کی ہے جو نواز شریف کرتے تھے, اور شہباز گل نے وہی بات کی ہے جو کسی زمانے میں عمران خان صاحب بھی کرتے تھے. دیکھیں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف لوگوں کے نام لے کے کہتے تھے کہ آپ سیاست میں مداخلت بند کریں. یہ پارٹی جو ہے جس کے رہنما شہباز گل صاحب ہیں یہ کہتی ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت بند کیوں کی ہے, آپ مداخلت دوبارہ شروع کریں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے, اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت قومی اسمبلی کے ایک رکن ہے علی وزیر صاحب جو ہے ان کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے, ان کی سپریم کورٹ ضمانت لے چکی ہے, ان کی سندھ ہائی کورٹ ضمانت لے چکی ہے. تو چلیں ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ علی وزیر صاحب نے جو تقریر کی تھی وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن ان کی ضمانت لے لی ہے نا سپریم کورٹ نے. ان کی ضمانت سپریم کورٹ نے پچھلے سال کی لی ہوئی ہے, سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت اس سال لی ہوئی ہے, آپ ان کو نہیں چھوڑ رہے. تو یہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر علی وزیر جو ہے اس پر پاکستان کے قانون کا اطلاق ہو سکتا ہے تو شہباز گل پہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو شہباز گل صاحب جو ہے وہ جب خود حکومت میں تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چینل 24 جو ہے اس کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ بند کروایا انہوں نے, اور باقاعدہ پریشرائز کر کے بند کروایا, اور یہی الزام لگایا کہ جی یہ ریاست پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. حالانکہ وہ صرف ریاست پاکستان کے خلاف سازش نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ حکومت پاکستان پہ تنقید کر رہے تھے. تو حکومت پاکستان پہ تنقید کے الزام میں شہباز گل صاحب کے دور حکومت میں لوگ جو ہیں ان کو ان پر پابندی لگتی تھی, چینلز بند کر دیے جاتے تھے. تو اب انہوں نے جو بات کی ہے پاکستانی فوج کے جو جوان اور افسران ہیں ان کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے اپنی قیادت کے خلاف, تو یہ اب کل کسی عدالت میں جب ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کو وہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے.
हामिद मीर साहब, जो आप बात कर रहे हैं अभी चैनल्स की, तो जियो ने भी बड़ा सख्त वक्त देखा पिछले दौरे हुकूमत में, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया गया है जियो के ख़िलाफ़। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शाहजेब, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, ख़ासकर शहबाज गिल का बयान और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस बयान के ऊपर रद्द अमल अभी तक सामने ना आना, क्या समझते हैं आप सियासी तौर पर या सियासी स्ट्रैटेजी को अगर देखा जाए तो क्या मकसद हो सकता है या क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पर ख़ास तौर पर जो रहनुमाए नीचे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सख्त बयान लेते हैं, यहाँ तक कि बगावत पर उकसाने तक के बयान देते हैं? देखिए जी, जो हामिद मीर साहब भी बात कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ का भी एक एतराज़ है कि जी माजी में भी तो बहस किए गए, नाम ले लेके दिए गए हैं। और हामिद मीर साहब बता भी रहे हैं, जो हिस्ट्री है वो हामिद मीर साहब बेहतर जानते हैं कि इस किस्म का बयान ना किसी लीडरशिप ने दिया है ना गुजरा है। और जो ये तनकीद थी पिछले 1-2 साल में जो हमें नजर आती थी कि नाम ले लेके कहा जाता था, तो खान साहब ने तो अपने बयानात से उस तनकीद को दुरुस्त साबित किया। खान साहब ने तो खुद ने बताया कि वो बतौर DGISI एक तैनाती को दिसंबर तक रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत को खतरा लगता था और उस खतरे से निपटने के लिए, यानी कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए, वो DGISI को तैनात रखना चाहते थे दिसंबर तक। और इस बात पर उनके इख्तलाफात भी हुए अस्करी क़यादत के साथ। तो खान साहब फौज को इसलिए इस्तेमाल करना चाहते थे कि उनका सियासी मकसद हो पूरा, और वो जो उन पर तनकीद हो रही थी मिलिट्री लीडरशिप पर उस वक्त, उसको दुरुस्त साबित कर रहे हैं या गलत साबित कर रहे हैं। खान साहब तो उसको दुरुस्त साबित कर रहे हैं। और अब भी खान साहब क्या ये उसूली पोजीशन लिए हुए हैं जो कि माजी में पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने ली, या पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने ली, या फिर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने ली, कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ना हो? या खान साहब एक उल्टी पोजीशन लिए हुए हैं कि आप न्यूट्रल हैं, फिर वो कभी शिर्क की बात करते हैं कि जो साथ नहीं देगा और इनसे डरता है, कभी वो जानवर कहते हैं, कभी कहते हैं अल्लाह आखिरत में आपसे पूछेगा। तो खान साहब की तो लाइन बड़ी क्लियर है। खान साहब की लाइन ये नहीं है कि आप आइन और कानून की पासदारी करें और सियासत में मुदाखलत ना करें। खान साहब की तो लाइन है कि आप आइन और कानून की पासदारी ना करें, अपने हल्क की पासदारी ना करें और सियासत में मुदाखलत करें। तो जब आप उस तनाजुर में उनके चीफ ऑफ स्टाफ का बयान देखते हैं, तो क्या वो रैंक एंड फाइल को आइन और कानून की पासदारी के लिए उकसा रहे हैं, या फिर आइन और कानून की पासदारी के खिलाफ उकसा रहे हैं? जब वो ये बता रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी पाई जाती है रैंक एंड फाइल में, और गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम को ना माने, या तो खान साहब की लाइन हो कि जी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सियासत में मुदाखलत कर रही है, मेरे खिलाफ कर रही है, और वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए उन्हें क्योंकि वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो फिर तो एक अलग उनका मौक़िफ़ हो जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पाकिस्तान की सियासी क़यादत का रहा है। मगर खान साहब का बिल्कुल बरक्स मौक़िफ़ है। उस बरक्स मौक़िफ़ में तो आप आइन और कानून की पासदारी की नहीं बात कर रहे हैं, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। और फिर खान साहब हालिया दिनों में ये भी कहते नजर आए हैं कि ज़ाहिर है कि वो IMF के लिए और इन तमाम मामला के लिए आर्मी चीफ का काम नहीं है। दुरुस्त कह रहे हैं, आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो IMF के लिए और इस तमाम चीज़ों के लिए अरेंजमेंट करता रहे। मगर क्या ये रिवायत इस हुकूमत से शुरू हुई है? या खान साहब भी तारीफें किया करते थे और PTI में बताती थी कि सऊदी अरब से फंडिंग भी आर्मी चीफ ने अरेंज की, फिर दोस्त ममालिक से, फिर CPEC के लिए नाराज हो गए थे खान साहब की वज़रा की वजह से चाइना, तो चीन को जाके आर्मी चीफ ने मनाया। फिर सारे के सारे मामला आर्मी चीफ उनके लिए डील करते थे, बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलते थे, ब्यूरोक्रेसी को भी कहते थे। ये सारे काम की रिवायत क्या इस हुकूमत ने आगे डाली है? बिल्कुल शाहजेब, इस बयान को अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये समझा जाए या कंक्लूड किया जाए कि PTI चेयरमैन इमरान खान या PTI की जानिब से तरदीद नहीं आएगी इस बयान की, या मजीद सपोर्ट किया जाएगा शहबाज गिल को? नजर आती है और तहरीक इंसाफ का ये रवैया रहा है कि वो एक अनटचेबल है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, और वो बयानात में इस हद तक भी जा सकते हैं। तो अभी तक तो उनका यही रवैया है और अभी तक तो उनके साथ बर्ताव भी इस किस्म का रहा है। मैं फिर दोहरा दूं कि गिरफ्तारियां मामले का हल नहीं होती है, कानून की पासदारी हल होती है, और ऐसे कानून भी मसाइल का हल नहीं होते हैं जिनसे आप ये गिरफ्तारी का इख्तियार सबको इस्तेमाल करें। मगर अभी तक का तो हमने रवैया यही देखा है। अब तो उसी रवैये की वजह से ये हुआ कि जिसकी वजह से शहबाज गिल साहब इस हद तक आगे निकल गए, अनइंटरप्टेड इतनी सारी वो बातें कर गए जो कि हमने कम से कम मेरी नजर से नहीं गुजरी हैं। हामिद मीर साहब अंसार आबादी साहब सीनियर हैं, अगर उन्होंने कभी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब या फिर मुल्क की सियासी और जो दूसरी क़यादत है उनसे इस किस्म की बात सुनी हो कि सियासत में मुदाखलत के अलावा रैंक एंड फाइल में वो ये बात कर रहे हों, तो ये अलग बात है। पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है और तहरीक इंसाफ को लगता है उस वजह से कि ये अनटचेबल है। दूसरों को जो 10% भी बात कर दें तो उन्हें जेल भी भुगतनी पड़ती है। हामिद मीर साहब तो खुद ऑफर रहे हैं तहरीक इंसाफ के ज़माने में एक लंबे अरसे बाद मुश्किल से वो ऑन एयर हो पाए हैं। तो ये सारे मामला ज़ाहिर पाकिस्तान में नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड के, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल के निकल सकते हैं। लाइन वहाँ से शुरू होगी उसमें की जहाँ पर इमरान खान साहब खड़े हैं और तहरीक इंसाफ खड़ी हुई।
मुनीब, आपसे पूछना चाहूँगी, अभी हमने देखा हाल ही में शेख रशीद साहब के बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं और उन्होंने कुछ इस तरफ भी इशारा करने की कोशिश की कि अगर ये जो सारे मामला चल रहे हैं, ख़ासकर अदालतों में जो मामलात हैं, फिर इमरान खान से मुतल्लिक जो नाअहली की बातें चल रही हैं, अगर उस तरफ मज़ीद देखा गया तो इसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, यहाँ तक शेख रशीद साहब कह चुके हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब इस तरह के बयानात आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह क्या हो सकती है और मकसद हो सकता है कुछ? देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी नहीं है कि उनका कोई वजूद नहीं है। शहबाज गिल साहब ने कल जो कहा उसका वजूद है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, मौजूद है। शहबाज गिल साहब जो कह रहे थे, एवरी वर्ड ऑफ इट वो आप सुन सकते हैं और रेडिली अवेलेबल है। लिहाजा ऐसा तो नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी बगैर किसी वजह की हुई। इसी तरह जो इमरान खान साहब के खिलाफ मवाद है, अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का जो फैसला आया, जो रिपोर्ट आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, अब उसके अंदर अगर कंसीलमेंट हुई है, बेज़ाब्तियां हैं और फिर एक फॉल्स सर्टिफिकेट का मामला है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि जिसके शवाहिद ना हो, वो मौजूद है। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ को कानूनी कार्रवाई की जाती है सियासी तौर पर और उनको नाअहल करने के लिए कोई मामला अदालत के सामने किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाता है, तो यकीनी तौर पर अदालत अगर इम्पार्शियल होकर फैसला करे तो शवाहिद की बुनियाद पर करेगी। वो भी हम ये नहीं कह सकते कि उसका कोई वजूद मौजूद नहीं है। और तीसरा मामला तोशा खाना का है। अब वो जो डिक्लेरेशन है वो देना इमरान खान साहब ने ही था, उन्होंने बताना था कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। अगर उन्होंने नहीं दिया और पिछले 2-3 सालों के अंदर उन्होंने उनके असासे बढ़े, उन्होंने बहुत सारी चीजें ली तोशा खाना से और फिर डिक्लेयर नहीं की, उनको जाती इस्तेमाल में लाए, तो वो भी एक फैक्ट है। वो भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसका कोई वजूद नहीं है। अब अगर कानून के मुताबिक ये चीजें हो रही हैं और म्यार वही हो जो कि आपने पहले सेट कर दिया था एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने के लिए, यानी मियां नवाज शरीफ को, तो अगर बयान यही है, अगर म्यार वही है कि आपने एक गलती की, चाहे उस गलती की जो एक्सटेंट है वो इतना ज्यादा ना हो कि उससे कोई बहुत बड़ा आसमान टूट पड़े। उन्होंने तो अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी और वो रिसीवेबल को डिक्लेयर करना भूल गए, तो उनको नाअहल कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। तो फिर अगर आप ये देखिए कि अगर उनको नाअहल कर दिया उस गलती की वजह से, तो यहाँ जनाब इमरान खान के हवाले से तो मामलात काफी संगीन है। उनके खिलाफ एक तो ये तोशा खाना का मामला है, फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग है। ये जो मुनीब बात कर रहे हैं, हामिद मीर साहब, और इससे पहले शाहजेब जो बात कर रहे थे, आपसे अगर आप इस पर भरपूर अपना एनालिसिस कर सकें कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक अब बात हो रही है, पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे आ सकती है और आपके ख्याल में कब आएगी? लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ उसी सूरत में आ सकती है कि अगर कानून सब के लिए बराबर हो। हमारे तमाम मसाइल का हल जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क में कानून जो है वो सिलेक्टिव है, यानी कि किसी के लिए कानून है और किसी के लिए कानून नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले मिसाल दी, मैं बार बार ये मिसाल देना नहीं चाहता, लेकिन ये एक हकीकत है कि अली वजीर साहब की आप पॉलिटिक्स से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। उन्होंने एक तकरीर की थी, उस तकरीर भी पश्तो में की थी, और उस पश्तो की तकरीर का तर्जुमा करके और उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके गिरफ्तारी भी उनकी जो है वो सिंध हुकूमत से करवाई गई, यानी कि उनसे करवाई गई जो कि अली वजीर के सियासी तौर पे इत्तेहादी हैं। और क्या मसला है जी कि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की है। तो अगर अली वजीर जो है एक इलेक्टेड MNA है, वो गिरफ्तार हो सकता है, तो इसी तरह की कार्रवाई जो है वो किसी और के खिलाफ भी हो सकती है, मेरे खिलाफ भी हो सकती है और शहबाज गिल के खिलाफ भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो भी प्रोसेस है उसमें आइन और कानून का ख्याल रखना चाहिए। शहबाज गिल को अगर गिरफ्तार किया गया है, बिल्कुल उसी तरह गिरफ्तार किया गया जिस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में सहाफ़ियों को उठा लिया जाता था, सहाफ़ियों को अगवा किया जाता था। FIA उनको अगवा करती थी और मुकदमा उन पे बाद में दर्ज होता था। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हाई कोर्ट में और दूसरी अदालतों में प्रूवन है कि लाहौर से 2 सहाफ़ी जो हैं उनको FIA ने अगवा किया, उठा के ले गए। फवाद चौधरी साहब को सारी बात का पता है कौन थे वो दोनों सहाफ़ी, और मुकदमा जो है वो FIA ने बाद में दर्ज किया। इसी तरह इस्लामाबाद में आप देखें मोहसिन बेग साहब के साथ क्या हुआ था। क्या इस तरीके से आप किसी को गिरफ्तार करते हैं? फिर मैं आप ये देखें कि मतीउल्लाह जान साहब को इस्लामाबाद से अगवा किया गया और बाद में फिर उनको छोड़ दिया गया।
تو یہ دیکھیں یہ اگر اس وقت غلط ہو رہا تھا تو ابھی غلط نہیں ہونا چاہیے, اگر اس وقت صحیح ہو رہا تھا تو ابھی بھی جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے. میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر شہباز گل صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے, میری اطلاع کے مطابق بنی گالہ پولیس نے مقدمہ درج کیا, تو انہیں کل ہی فوری طور پہ عدالت میں پیش کیا جائے. یہ کام نہ کیا جائے کہ جناب شہباز گل صاحب ان کو عدالت میں ہی پیش نہ کیا جائے. ان کو عدالت میں پیش کریں اور ان کے وکلا کو پورا موقع دیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. جس طرح کے علی وزیر صاحب جو ہیں ان کو موقع دیا, ان کے وکلا نے ان کا کیس ڈیفینڈ کیا, سپریم کورٹ نے ضمانت کی پھر بھی وہ رہا نہیں ہوئے, سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت لی پھر بھی وہ رہا نہیں ہوئے. تو اگر شہباز گل صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو ان کو رہا کر دینا چاہیے, لیکن پھر علی وزیر کو بھی رہا کرنا چاہیے. یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح کے جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں پرویز مشرف کے دور میں MNA تھے, انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں صحافیوں کے ساتھ کچھ گفتگو کی اور وہ گفتگو جو ہے وہ ویڈیو پہ موجود نہیں تھی, وہ صحافیوں کے ساتھ صرف گفتگو تھی اور وہ صرف کچھ اخبارات میں رپورٹ ہوئی, اور اس گفتگو کی بنیاد پر جاوید ہاشمی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہوتے تھے افتخار محمد چودھری صاحب, جو بعد میں بہت بڑے ہیرو بن گئے تھے, بار بار کیس ان کی عدالت میں آتا تھا اور وہ جاوید ہاشمی صاحب کی ضمانت نہیں لیتے تھے. تو اگر جاوید ہاشمی جو ہے اس کو اس طرح کی گفتگو کرنے پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے, علی وزیر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, تو شہباز گل کو بھی گرفتار کیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور جو شہباز گل صاحب ہیں ان کے وکلا کو پورا موقع ملنا چاہیے اور کل ہی کسی عدالت میں شہباز گل صاحب کو پیش کیا جانا چاہیے. میر صاحب لیکن ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ایک تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ جو ان کے دور حکومت میں ہوتا رہا وہ درست نہیں تھا, لیکن پھر آپ سے امید بھی کی کہ اس کی مذمت کریں گے. تو سر میں امید کرتی ہوں آپ نے ان سے پوچھا ہوگا کہ آج ان کا آپ سے امید کرنا کیا درست ہے, کیا جائز ہے, پھر اس کا جواب آپ کو کیا ملا؟ یہ ہے کہ میری ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب جب تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ گرفتار ہوئی تھی, تو اسی طرح ان کی گرفتاری کے بعد جب آپ لوگوں نے میرے سے بات کی اور ٹی وی چینلز نے بات کی, تو میں نے فوری طور پہ یہی کہا تھا کہ یہ غلط ہے گرفتاری, اور ان کے خلاف جو کیس تھا جو اینٹی کرپشن بنا رہی تھی وہ عثمان بزدار صاحب کے دور سے بن رہا تھا, تو جو چیز غلط تھی اس کو میں نے غلط کہا. تو وہ مجھے اس کی بھی مثال دے رہے تھے کہ آپ نے شیریں مزاری کی گرفتاری کی مذمت کی تھی تو اس کی بھی مذمت کرو. تو میں ان کو بتا رہا تھا بھائی اس میں بڑا فرق ہے, شیریں مزاری صاحب کا کیس اور تھا, یہ کیس اور ہے. شیریں مزاری صاحبہ بھی جو ہے وہ بھی فوج پہ تنقید کرتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتی ہیں, لیکن جب وہ فوج کے جو جوان ہیں, جو جونیئر افسران ہیں, ان کو جب اپنی سینئر قیادت کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کریں گی تو پھر میں اس کی حمایت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. اور میں یہ واضح کر دوں کہ جاوید ہاشمی نے یا علی وزیر نے یہ اس طرح کی بات نہیں کی, انہوں نے فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کی, فوج میں میوٹنی پھیلانے کی کوشش نہیں کی. لہذا جو شہباز گل صاحب کا جو بیان ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ آپ بار بار دیکھیں کہ شہباز گل صاحب اور ان کی پارٹی کی جو باقی قیادت ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں جن سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, اور خاص طور پہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے اکاؤنٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ثبوت موجود ہیں کہ وہ باقاعدہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا وہ آفس بیرر تھا, اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن موجود ہے. تو جو چیزیں جن چیزوں کے ثبوت موجود ہیں اس کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈینائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اب جو شہباز گل صاحب ہیں وہ ان کو اب ثابت کرنا ہوگا عدالت میں, اور ان کو پورے موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ عدالت میں ثابت کریں. اور میں یہ سوال بار بار اٹھاتا رہوں گا کہ اگر علی وزیر کو ایک تقریر کی بنیاد پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے, سپریم کورٹ ضمانت کرتی ہے, سندھ ہائی کورٹ ضمانت کرتی ہے, تو اس کے باوجود وہ رہا کیوں نہیں ہوتا؟ اور اگر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اگر کل عدالت میں ثابت کر دیں کہ ان کی گفتگو اور علی وزیر کی گفتگو میں بہت فرق تھا, تو یقیناً عدالت ان کو رہا کر دے گی. یہ کام عدالتوں پہ چھوڑ دیں آپ. صحیح. جو انالیسز میر صاحب اور شاہزیب نے دیا ہے, انصار عباسی صاحب آپ اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ میں صرف ایک دو فیکٹس کچھ آپ کے سامنے ہیں, چونکہ بہت سی باتیں ہم کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی یہی والے انٹرفیرنس کی بات, اور پھر دیکھیں جو سب سے خطرناک بات انٹرفیرنس, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ٹریڈیشنلی آپ دیکھ لیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. جو بہت خطرناک بات ہے نا, ایک تو یہ جو شاہزیب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ویلڈ بات ہے کہ جی انٹرفیرنس اس لیے نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نیوٹرل ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں, مطلب ہے کہ قانون کی وائلیشن کریں, آئین کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کہ فوج کے لیے اور فوج کی ٹاپ کمانڈ کے لیے جو گالی کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ بات ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے ایک کانسپریسی کی ہے اور اس کانسپریسی کے آپ لوگ ہینڈلرز تھے,
آپ کو دیکھیں دس از ایکسٹریملی سیریس. یہ انٹرفیرنس والی بات تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ٹریڈیشنلی ہمیں عادت ہے, وہ بات ہوتی رہی ہے, لیکن آپ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں اور وداؤٹ اینی ایویڈنس, وداؤٹ اینی کنکریٹ ایویڈنس, اس چیز بنیاد کے اوپر جس بنیاد کو ہر کوئی ریجیکٹ کر چکا ہے. وہی والی بات کہ جی وہاں سے ایک کیبل آئی تھی اور کیبل کے بعد یہ ہوا اور وہ ہوا سارا کچھ, اور جو کہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا نارمل چیز ہوتی ہے, وہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں بڑی نارمل چیز ہوتی ہے, پھر اس کا جواب میں ڈیمارش ہوتا ہے, وہ سب کچھ ہوا. لیکن کیسے آپ نے اس کو, اور ابھی تک وہی یہی والی بیانیہ کہ ایک کانسپریسی ہے اور اس کانسپریسی کے لحاظ سے آگے چل رہا ہے. ایک تو بات یہ. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہی والے جو ہیلی کاپٹر والا جو مسئلہ ہوا اور اس کے بعد جو کیمپین چلی, مجھے لگتا یہ ہے کہ جو شہباز گل صاحب کا کل جو سارا جو ان کا جو بیانیہ تھا نا, بیسیکلی یہ ایک موو ہے پریمپٹ کرنے کی اس انکوائری کو جو انکوائری ہو رہی ہے ایف آئی اے میں, جس میں آئی بی کو بھی انوالو کر لیا گیا ہے, آئی ایس آئی کو بھی انوالو کر لیا گیا ہے. اب بیکاز انہوں نے آپ فیکٹس لے کے آنے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے چلا ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ پیچھے بھی ان کو جانا چاہیے. اور وہ چونکہ جب آپ ایک خاص قسم کے لوگوں کے ٹویٹرز اور ٹویٹر ٹرینڈز کو دیکھیں گے, اگر انہوں نے پہلے بھی ایسے ٹرینڈ چلائے ہیں تو آپ کو نیچرلی آپ کو وہاں بھی پیچھے جانا پڑے گا. اگر ان سب کے تانے بانے فرض کریں کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی, اور اگر فرض کریں کہ ڈومیننٹلی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا لنک ملتا ہے, تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جو سارا ابھی یہ جو کل انہوں نے کیا نا, وہ ایک پریمپٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات تھی. اور چونکہ ایک بات اور جو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک چونکہ ہمارے سب میں خرابی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی ظاہر ہے ہمارے پورا نظام پورا کا پورا کرپٹ ہے, ڈسٹارٹڈ نظام ہے ہمارا پورے پاکستان کا, انفارچونیٹلی. اور وہی والی بات کہ رول آف لا ہے ہی کوئی نہیں. اگر مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس قسم کی بات جیسے یہ گل صاحب نے کی, اس گل صاحب کی جو بات جو ہمارے سے انہوں نے کی, اور ہم نے اگر یہ آگے, ظاہر ہے ہم تو پابند تھے, اگر ایک ایسی بات جو کلیئر کٹ ایک میوٹنی کی دعوت دے رہی ہے, ریوولٹ کی دے رہی ہے فوج کے اندر, ہم اگر کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے تو وہ بات روکی جانی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں میری خود بہت سے پروگرام میں فرض کریں کچھ ایک ایسی بات, اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ شاہزیب صاحب کے ساتھ میں نے ان کو ایک بیپر دیا تھا ان کے پروگرام میں, اور انہوں نے بعد مجھے فون کیا کہ اگر مناسب ہو تو یہ ایک دو الفاظ کاٹ دیں. تو میں نے کہا بالکل. سو یہ تو ہماری بیسک رسپانسبلٹی ہے, لیکن انفارچونیٹلی خرابیاں ہر طرف ہیں. میں آپ کو بتا دوں, ویدر اٹ از اسٹیبلشمنٹ, سول گورنمنٹ, ہماری پارلیمنٹ, ہماری عدلیہ اور ہم میڈیا. سو یہ جو ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ بڑا, یہ جو ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ کی بھی, کہ اب دیکھیں ظاہر ہے وہ ایک اگر فرض کریں ان کی گرفتاری تھی, اور ایف آئی آر کے سوشل میڈیا والا جو پہلو پیش کیا ہے انصار عباسی صاحب بڑے اہم ہے. شاہزیب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. شاہزیب, اس کا ایک پہلو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سیاسی میدان میں آج کل گہما گہمی چل رہی ہے, ہم نے دیکھا خان صاحب نے بڑی دفعہ یہ کہا بھی کہ نیوٹرل نہ رہیں, اس سے آگے بڑھ کے پھر ڈیڈ لائنز بھی دی جا رہی ہیں, بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں آگے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے؟ اور یہ بیان اسی تناظر میں, حامد میر صاحب آپ سے یہ سوال. آپ کا سوال مجھ سے ہے کہ نہ کھیلنے کے نہ کھیلنے دیں گے؟ سر نہیں, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو کل شہباز گل صاحب نے بیان دیا ہے, اس کے اوپر آپ کا سیاسی, اگر اس کو پورے جو گہما گہمی چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھیں تو کیا اس کے پیچھے یہ سوچ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں نا, اس کا میرا ایک پرانا کو 30-32 سال کا میرا ایک سٹانس ہے. اس میں کوئی نہ چینج پہلے آئی ہے نہ ابھی آئے گی. میرا سٹانس ہمیشہ سے یہ رہا ہے. میں نے جب صحافت شروع کی تھی تو پاکستان میں جنرل ضیاء اللہ کی حکومت تھی, اور ہمارے بزرگ بھی اور ہمارے ساتھی بھی, اور پھر ابھی تک ہم یہی کہتے ہیں جی فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آئین کا جو آرٹیکل 244 ہے اس میں جو فوجی جوان اور افسران حلف اٹھاتے ہیں اس کی ان کو خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اب اگر فوج جو ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے 244 پہ عمل درآمد کرنا ہے, ہم نے مداخلت نہیں کرنی, تو اب مجھے بتائیں کہ میں پھر اس کو اپریشیٹ کروں یا نہ کروں. تو اگر وہ بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں جی کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی, تو بھائی میں تو ایک طرح سے جو میرا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے وہ اس مطالبے کو پورا کر رہے ہیں نا. تو میں کہہ رہا ہوں جی بالکل ٹھیک, آپ نہ کریں مداخلت, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. اب اس میں بحث آتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کو تو اندر سے پتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کون تھا. تو مجھے اس کا بھی اندر سے پتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے دراصل کون تھا.
تو اس لیے میں کہتا ہوں، کیونکہ اگر مجھے یہ کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر ادارہ نیوٹرل نہ ہوتا تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی. ادارہ نیوٹرل تھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں تھے، کچھ انڈیویجولز نیوٹرل نہیں تھے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، وقت آنے پہ ان کا نام بھی لوں گا کہ کچھ لوگوں نے ایم کیو ایم کو اور بی اے پی کو روکا اور ان پہ پریشرائز کیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ عمران خان کے ساتھ رہیں گے. انہی لوگوں نے چودھری پرویز لائی کو پریشرائز کیا کہ آپ عمران خان کے پاس واپس چلے جائیں. تو ان کے بارے میں وقت آنے پہ جو ہے وہ خود ہی پرویز لائی صاحب بھی بتا دیں گے کہ وہ کون لوگ تھے، خالد مکسی صاحب بھی بتا دیں گے وہ کون لوگ تھے. لیکن ادارہ نیوٹرل تھا، اس لیے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی. لہٰذا پھر اس کے بعد سافٹ انٹرونشن اور ہارڈ انٹرونشن کی بات ہوئی، تو اس پہ بھی میرا موقف یہی تھا کہ اگر ادارہ کہتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں تو ادارے کو نیوٹرل لینا چاہیے. تو اب اگر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ اگر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا جو ایک سوشل میڈیا، ان کی جو ایک سائبر فورس ہے، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو فوج کی وہ قیادت جو کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمارا ادارہ نیوٹرل ہے اور ہم نے آرٹیکل 244 پہ عمل درآمد رکھنا ہے، ہم نے اس کو ریسپیکٹ کرنا ہے، تو وہ لوگ تحریک انصاف کے دشمن ہیں. اور فوج کے اندر افسران اور جوانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو یہ تو میں نے پہلے بھی کہا نا آپ کو، یہ آرٹیکل 17 کی سب کلاس 2 کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ آرٹیکل 244 کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ آرٹیکل 19 کی بھی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 19 کے تحت بھی آپ کی جو آزادی اظہار ہے اس میں کچھ پابندیاں ہیں، کچھ شرائط ہیں، آپ اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو سمپل از دیٹ کہ اگر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اور ان کے جو ساتھی ہیں اور ان کی جو پارٹی کی قیادت ہے، وہ اگر فوج کو یہ کہتی ہے کہ تم نیوٹرلٹی چھوڑ دو اور یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، اور کبھی وہ اس کو کربلا اور کوفہ کی کہانی بنا دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو آج کل کی حکومت ہے وہ یزیدیت اور فسطائیت پھیلا رہی ہے اور خود کو امام حسین سمجھتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ. تو ایسی صورت میں تو میں یہی کہوں گا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اور اگر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ فوج میں ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بطور ایک پاکستانی کے جو آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، صرف مجھے نہیں، سب کو ایسی کسی بھی کوشش کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بالکل آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. منیب، ایک تو جو میر صاحب نے بات کی ہے اس میں آپ کیا ایڈ کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچائے گا، اس میں قانونی رائے بھی اپنی ایڈ کیجیے گا. اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ اب درج کیا گیا ہے، اس دفعہ کے تحت کیا کارروائی ہو سکتی ہے شہباز گل کے خلاف، کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر ایف آئی آر کے اندر پاکستان پینل کوڈ کی تحت گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ایف آئی آر میں سیکشن 505 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اگر اس کا اندراج کیا گیا ہے، ساتھ میں 138 ہے سیکشن پاکستان پینل کوڈ کا، اگر اس کا اندراج کیا گیا ہے، تو 505 تو کی لینگویج تو بڑی کلیئر ہے. 505 کا جو سب کلاز اے ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کلیئر ہے کہ اگر آپ انسائٹمنٹ کرتے ہیں، کو میوٹنی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی ادارے کے حوالے سے، خاص طور پر فوج، نیوی یا ایئر فورس کے حوالے سے، تو اس کی سزا تقریب 7 سال تک ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر یہ کمپلینٹ، یہ ایف آئی آر فوج کی طرف سے باقاعدہ طور پر درج کروائی گئی ہے اور اس کے اندر یعنی پورا جو اسٹیٹ ہے وہ پروسیکیوٹ کر رہی ہے کسی کو یا کرے گی، اس کے اندر پھر معاملات کافی تشویشناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس کی ایویڈنس نہیں ہے یا جو مدعی ہے وہ کوئی نامعلوم شخص ہے، اس نے کسی ایک جگہ بیٹھ کر یہ بات کہہ دی اور اس کا متن کاپی ہو گیا اور ایف آئی آر ہوگی. لیکن اگر ادارہ کر رہا ہے تو اس کے نتائج پھر سنگین ہو سکتے ہیں. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جو شہباز گل صاحب نے کیا وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسپر آف دا مومنٹ بات تھی. آپ ایک دفعہ ایک بات کرتے ہیں، پھر آپ اسے دہراتے ہیں، اس کو نہ صرف بیان کرتے ہیں بلکہ اس کو طویل طریقے سے بیان کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ گرفتاری نہیں، اغوا ہے. ضرور میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بتانا چاہیے کہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا انہوں نے ملامت کی، ان کی گاڑی کا شیشہ بتایا جا رہا ہے جی توڑا گیا، اور جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا ابھی سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو شخص موجود تھا اس کے اوپر بھی تشدد کیا گیا. تو کیا شہباز گل صاحب نے گرفتاری دیتے ہوئے کوئی مزاحمت کی تھی؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے. اگر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے تو کیا تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں؟ یہ بالکل ہونے چاہیے تھے. شہباز گل صاحب کے پاس
बेल का हक मौजूद है, वो अदालत में जा सकते हैं। शहबाज गिल साहब को, जिस तरह आमिर मीर साहब कह रहे थे, फौरी तौर पर अगर अदालत के अंदर कल पेश किया जाए तो पेश किया जाना चाहिए। अगर रियासत उनके खिलाफ चालान बना रही है तो वो चालान भी अदालत में पेश करना चाहिए। अगर उनको जिस्मानी रिमांड पर लिया जाता है तो उसकी भी बाकायदा तौर पर वजाहत होनी चाहिए कि किस बुनियाद पर उन्हें जिस्मानी रिमांड पर लिया जाएगा। ये मामला पहले भी हो चुके हैं, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर बाकायदा जैक ब्रांच की तरफ से, फौज की तरफ से उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाना है या उनकी जानिब से कंप्लेंट फाइल की गई है, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके अंदर फिर कोई ऐसा नहीं हो सकेगा कि उस मामले को कारपेट के नीचे डाला जा सके। फिर उसके ऊपर जब तक शहबाज गिल साहब या तो बाकायदा तौर पर माफी मांगे, बाकायदा तौर पर ये लिख कर दें कि जो मैंने कहा और जो मैंने किया और जिस तरह से मैंने फैलाया उस बयान को टेलीविजन चैनल के जरिए वो गलत था, अगर वो माफी तलाफी कर लें तो ठीक है, सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे है कि जनाब इमरान खान की जानिब से अभी मजम्मत की जा रही है कि ये अगवा है, ये गिरफ्तारी नहीं है। हर कोई कह रहा है कि ये फस्तायत है। अरे जो कल शहबाज गिल साहब ने कहा उस वक्त आप सब कहाँ थे? उस वक्त आपके किसी ओहदेदार ने बशमूल जनाब इमरान खान के क्यों इस बात की मजम्मत नहीं की? आप कह रहे हैं एक तरफ कि फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। अब तो हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि फौज अपने आईनी किरदार के हिसाब से अपना किरदार अदा करे। फौज पाकिस्तान का असासा है, लेकिन जब उस असासे के अंदर एक आपका चीफ ऑफ स्टाफ टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि एलिजिडली ये हो गया, वो हो गया और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपने क्यों उसको कंडेम नहीं किया? क्यों उनको नहीं रोका? आपकी तरफ से एक वजाहती बयान क्यों नहीं आया? एक वीडियो स्टेटमेंट ही आ जाती तो आज कम से कम इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर पार्टी खुद से डिसोसिएट कर रही है और शहबाज गिल को भी इस पर माजरत करनी चाहिए। कल से अब तक इस मामले के ऊपर पानी डाला जा सकता था, इस मामले को डिफ्यूज किया जा सकता था। ये जुमला बड़ा अहम, जहां पर आप तज्जिया करते हैं कि आपके ख्याल में शहबाज गिल ने जो बात कही है ऐसी स्पर ऑफ द मोमेंट या हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं कही, ये सोची समझी बात और फिर जिस तरह दोहराई। शाहज़ेब, आप क्या कहिएगा, इसके सियासी मुज़मरात या असरात क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और खासकर जिस तरह के इमरान खान की ट्वीट का हवाला भी दे रहे हैं मुनीब? देखिए, खान साहब की ट्वीट है, जाहिर है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना पौने 4 साल की जो परफॉर्मेंस थी और जो मुखालिफिन को दबाना था, खान साहब अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि सियासी मुखालिफिन को दुश्मन के तौर पर नहीं ट्रीट करना चाहिए। उनसे तो जिसने इख्तलाफ किया, उनके जो अपने दोस्त थे बेग साहब, उनके साथ क्या हुआ, आमिर मीर साहब जो सहाफियों का हवाला दे रहे हैं उनके साथ क्या हुआ, दीगर सहाफियों के साथ क्या हुआ, अपोजिशन की क़यादत के साथ क्या हुआ, खान साहब पर तो माजरत के साथ ये जचता नहीं है कि वो ये कहें कि अपोजिशन को एक दुश्मन के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की 90 की दहाई के बाद जो कुछ एक बेहतरी आने लगी थी पाकिस्तान की सियासी कल्चर में, तो तबाह तो खान साहब ने किया है। खान साहब ही सारा मामला लेके आए कि सियासी जो मुखालिफ होता है वो दुश्मन होता है, और वो अब अपोजिशन में आके तो उस मामले को और ज्यादा आगे ले गए हैं। उनके मुताबिक तो जो इनका साथ दे या वोट भी दे वो शिर्क का मुर्तकिब होगा, यानी कि अगर 100% आवाम इमरान खान साहब को वोट देगी तो ही वो अच्छे मुसलमान हैं। अगर 10% ने भी उनके खिलाफ वोट दिया तो वो 10% भी शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं। और जितना जाहिर है हम सब मुसलमानों ने पढ़ा है, शिर्क तो एक बहुत ही जो गुनाहों का दर्जा, उसमें एक आला, एक बहुत ही बड़े दर्जे का एक गुनाह है। मगर खान साहब ये करते हैं, तो खान साहब तो मुखालिफिन को दुश्मन, मुशरिक, गद्दार, वो क्या नहीं कह देते हैं, वो तो दुश्मनी में इतने आगे निकल गए कि मजहब के इस्तेमाल से लेके हुब्बुल वतनी और गद्दारी के इस्तेमाल तक उन्होंने तो सभी कर दिया है। तो खान साहब तो खैर ये बात नहीं करें तो बेहतर है, मगर खान साहब ने अपने दौर में जो किया वो इस बात का बाइस नहीं बनना चाहिए कि उनके साथ भी वही गलत हो। इसलिए जाहिर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। कल उनको अदालत में भी पेश किया जाना चाहिए शहबाज गिल साहब को, बताए रियासत और बताए हुकूमत के उन पर क्या इल्जामात हैं, किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी इतनी लाजमी क्यों हो गई थी कि मुकदमा आगे चला लेते, गिरफ्तार क्यों कर लिया, ये सारे के सारे मामला जरूर होने चाहिए। मगर साथ में देखिए खान साहब को वाजे करना होगा कि वो अपनी पॉलिटिकल बेस को, पॉलिटिकल सपोर्ट को पर ट्रस्ट करते हुए कि आगे मैं एक पॉपुलर लीडर हूं, आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे इदारे नहीं चाहिए, इदारे आइन और कानून के मुताबिक अपने दायरे में रहें। जिस तरह बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, और साथ ही पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का भी रद्द-ए-अमल आ गया। उन्होंने कहा है कि ये अगवा है, गिरफ्तारी नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया है। वक्त की कमी की वजह से हम मजीद आपसे बात नहीं कर पाए। शाहज़ेब खानज़ादा, अंसार अब्बासी, मुनीब फारूक, हामिद मीर साहब, आप सभी के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।